both of you, Honorable Justice Kurian Joseph and Reverend Sister Sophie Perepadan, to the dais and take their seats. Please, sir. Reverend Sister Sophie Perepadan, SABS, the moderator of this session, is the Provincial Superior of Nirmal Rani Province of Adoration Congregation, Thrissur. She was the former head of the Department of English at Prajodi Niketan College, Pudukkad, Thrissur. Over to you, sister. Honorable Justice Kurian Joseph, Reverend Father Saju Chakalakal, the President of SMRC, Vice Presidents, Treasurer, Secretary, and other executive members of SMRC, Superior Generals, Provincial Superiors, and other delegates of SMRC, a very good morning to all of you. We are journeying together to the second day of the SMRC General Body, thinking aloud on the witnessing presence of the consecrated, a synodal way of responding to the socio-cultural changes. Our togetherness and proactive reflections of these days should mark a significant momentum in the history of Syro-Malabar consecrated life. Let's thank God for the presence of His Excellency Mar Remigius Ingenial amidst us. We are nourished at first at the Lord's table and then at the Dharmaram table, and we are enthusiastically looking forward to this day's discussions. Today, we have Honorable Justice Kurian Joseph, the inspiring and animating prophet of contemporary times, to energize us and to mold our thoughts with his erudite and mind-boggling deliberations. Though I consider it a privilege to introduce and welcome Justice Kurian Joseph, I know that my task is really hazardous. It's easier to introduce somebody who is not so known to everyone, but it's not easy at all to introduce a person like Justice Kurian Joseph, who shines forth vibrantly in the sky of Catholic Church, in the nation's legal circles, and the most inimitable and insightful speaker on all matters pertaining to Catholic faith. His confidence to speak out his convictions so boldly in front of anyone is an expression of his sincerity to oneself and one's own faith life. I humbly present our keynote speaker before this August gathering. Justice Kurian Joseph started practicing in 1979. അത് ഞാൻ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് പോകും. എന്തായാലും നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് പോയി. സിസ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയണ്ട. എന്നാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട. താങ്ക് യു. ഞാൻ സിസ്റ്റർ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ. ആരാധനക്കാരോട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ഈശോയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ ഹൃദയത്തിന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കത്ത് ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്തുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി സന്തോഷം സിസ്റ്റർ കേട്ടോ. എനിക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി ലേറ്റായി, പിന്നെ ഒരു മരിക്കാൻ ഒത്തിരി വിഷമിച്ച് കിടന്ന ഒരു അപ്പാപ്പൻ പിന്നെ താമസിച്ച് മരണം നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവസാനം ഒരു കൊച്ചുമോൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു, അപ്പാപ്പൻ മരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശവസംസ്കാരം നാളെ 4:30 ഞാൻ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇത് അപ്പാപ്പൻ കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പാപ്പൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ
ഇത് തീർന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും 10:45 ഞാൻ പോകും. അതാണ് ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിസ്റ്ററെ പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോറി കേട്ടോ സിസ്റ്ററെ. സിസ്റ്റർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എൻ്റെ ബയോഗ്രഫി അതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ കിട്ടും. ഗൂഗിളിൽ കിട്ടാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഗൂഗിളിലെല്ലാം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വഴി പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കും. അവരാ പ്രദേശത്ത് എത്തിക്കുള്ളൂ, പക്ഷേ അവിടേക്ക് എത്തിക്കില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്താത്തതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അതാണ് എൻ്റെ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഞാൻ ഇന്നലെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു മണിയോളമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 12 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ജോർജച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോർജച്ചൻ എന്നെ കാത്തു നിന്നുള്ള അച്ഛനെ 6:30 കുർബാന ഉണ്ടെന്നുള്ളതും എനിക്ക് വലിയൊരു അതിശയമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കാത്തു നിന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, സാറ് കുഞ്ഞാടായതുകൊണ്ടല്ലോ കാത്തു നിന്നത്, വേറെ ഏതെങ്കിലും ആട് വന്ന് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും കാത്തു നിൽക്കും? കുഞ്ഞാടിനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും സാർ, അത് സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ചോദിച്ച ദാറ്റ് ടച്ച്ഡ് മീ ദാറ്റ് യു ആർ ദെയർ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മീ. ഞാനൊരു നല്ലൊരു ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞ കീനോട്ട് അഡ്രസ്സാണ്. അഡ്രസ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിനുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അഡ്രസ്സുകൾ ധാരാളം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്ന് തന്നെയല്ല, ഒരു കീയേ പാടുള്ളൂ. പല കീ ഇട്ട് തുറക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാതിലും തുറക്കില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ വാതിലുകൾക്കൊക്കെ ഒരു കീ കൊണ്ട് തന്നെ 2-3 പൂട്ട് പൂട്ടാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പല കീ ഇട്ട് തുറക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു അപകടമാണ്. ഈ സേഫ് വോൾട്ട് നമ്മുടെ ലോക്കറിന് മാത്രമാണ് 2 കീ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു കീയും 2 കീയും തുറക്കാം. എന്നാലും നമ്മുടെയൊക്കെ വാതിലിന് ഒരു കീ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കീ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കീ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു എന്ത് സെഷനാണ്, ഒരു ഡെലിബറേറ്റീവ് സെഷനാവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് മലയാളം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അല്ല, ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു മലയാള ഭാഷ, മലയാളത്തിൽ ചിരിച്ചു, മലയാളത്തിൽ കരഞ്ഞു, മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു. എന്നാലും തമ്പുരാൻ കർത്താവ് ഒരു കുറവും വരുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആചരണത്തിൻ്റെ ആഴ്ചകളെ കൂടിയാണ് ഭാഷയുടെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ തുടരാം. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കീ എന്നുള്ളത് ഒരു മെയിൻ സന്ദേശം നമുക്കുണ്ടാവും. അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഡെലിബറേഷൻസ് ആവാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ ഒത്തിരി അകലെ പോയിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ആദ്യത്തെ കീ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഒരു സ്പീക്കറും മോഡറേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും അകലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ക്ലോസ് വെയർ ഒന്ന്, അൺലെസ് വി ആർ ക്ലോസ് ടു ദ വൺ ഹൂ ഈസ് കോൾഡ്, വി കനോട്ട് ബി ക്ലോസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ടു whom we are sent to make them called. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയത്. അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി. രണ്ടാമത്തേത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഞങ്ങൾ വക്കീൽമാർ വാദിക്കുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ്, പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കീ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്, കാരിസം വിത്തൗട്ട് കോമ്പിറ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് കാരിസം, and use of this without realizing the context is a big challenge for the religious. Charism without competence without charism, and use of this without realizing the context. ഇതാണ് എൻ്റെ കീ, പ്രധാനപ്പെട്ട കീ. അപ്പം ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് എൻ്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സിനഡൽ വേയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. വിറ്റ്നസിങ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സിനഡൽ വേ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ്. ഈ സിനഡൽ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ പിരമിഡ് തിരിച്ചാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് എന്നാണ്. ഇൻവെർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഞാൻ പിതാക്കന്മാരോട് ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിച്ചു. എന്നാലും ഞാനീ പറയുന്ന എല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളിലും എന്നിലുമുള്ള അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന അതേ ശബ്ദം തന്നെയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കുള്ള ഒരേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ്. വിവിധ അളവിൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ.
നിറയുന്നത് ശരിയാണ്, നിറയ്ക്കുന്നതിലെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. എന്തുവാട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ്, അതേപോലെ കോമ്പിറ്റൻസ്, കാരിസം, ഇത് മൂന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ റിലീജിയസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സഭയിലെ തിരുത്തൽ ശക്തി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവൻ. എ കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ചർച്ച്. Whenever church went wrong, whenever church was not going in the proper direction, and whenever church was not getting a direction, the religious came forward, and they were the people who were sent by the Holy Spirit to be the corrective force in the church. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭൂമി ഇടപാടിനെ കുറിച്ചോ ഒരു കുർബാന വിവാദത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല, അതിനെ മുള്ളു വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതല്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞാനൊരു തുറന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. മുഴുവൻ ഭാരം വഹിക്കുന്ന ഭാരവാഹികളാണ്. ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ചോദിച്ചാൽ അതെല്ലാം ഭാരവാഹികളാണ്. അപ്പോൾ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാരം വഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോൺഫറൻസ് പങ്കെടുത്തായിരുന്നു. ഒരു ബിഷപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബിഷപ്പിനെ എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവം ഒരു എൻ്റെ ഉറക്കം 2 മണിക്കൂറോളം കാണും. ആ ബിഷപ്പ് എന്നോട് സംസാരിച്ച സീറോ മലബാർ സഭയല്ല കേട്ടോ. ആ ബിഷപ്പ് ആ രൂപതയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്മാരിൽ നിന്നും റിലീജിയസിൽ നിന്നും ആത്മാരിലൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഉറക്കം അത് കഴിഞ്ഞും പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും. പക്ഷേ പിതാവിനെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് കുറേ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ബട്ട് ഐ ആം വൺ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എന്താ പറയുക, കോൺഫിഡൻസോടെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. ബോത്ത് ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫ്രം ഗോഡ് ആൻഡ് ഫ്രം ലോ. ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു, ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഈ സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് തരത്തിലുള്ള കറക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആവാൻ നമ്മുടെ റിലീജിയസിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുക. അത് ഞാൻ എന്നോടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്. നമുക്ക് സീറോ മലബാർ സഭയിൽ സിനഡ് ഓഫ് ബിഷപ്സ് ഇല്ല. സീറോ മലബാർ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സിനഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ചാണ്. പോപ്പ് പോൾസ് ദ 6th ആണ് ആദ്യമായിട്ട് 1965 ബിഷപ്പ് സിനഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ബോഡി ഉണ്ടാവണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സഭയിൽ. ഒരു അധികാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി, വൺ ബോഡി, സിനഡ് ഓഫ് ബിഷപ്സ്. അത് ലത്തീൻ സഭയിലായിരുന്നു 1965. നമ്മുടെ ഈ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചുകളിലൊന്നിലും സിനഡ് ഓഫ് ബിഷപ്സ് ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ വാക്കിംഗ് ടുഗദർ, അതാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം. അതാണ് വി ആർ വാക്കിംഗ് ടുഗദർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് ഇഫ് സംബഡി ഗോയിങ് ആൻഡ് ദെൻ ആസ്കിങ് ദെൻ യു ഫോളോ മീ. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നാലെ വരുന്നവർ പറയും അത് ശരിയല്ല, ഡോണ്ട് വറി, ഫോളോ മീ. അല്ല, തെറ്റുണ്ട്, ഷട്ടപ്പ്, യു ഫോളോ മീ. ഈ 2 ഭാഷ നമുക്കുള്ളൂ. ഈ 2 ഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഭാഷയില്ല. ഈ ഭാഷയാണ് നമ്മൾ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഡെലിബറേറ്റീവ് ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വ്യത്യാസം. അതാണ് നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭ. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പാരമ്പര്യവും അതിൻ്റെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ ഗതിയും ഒരു ഡെലിബറേറ്റീവ് ചർച്ചാണ്, ഒരിക്കലും കൺസൾട്ടേറ്റീവ് ചർച്ചല്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്ന പോലെ, അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ പിതാക്കന്മാർക്കും കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ, സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഒരേ ഒരു സിനഡ് മാത്രമേ റോമിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ളൂ, മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡ്. പക്ഷേ അവർ കണ്ടത് ഇത് സഭയുടെ സിനഡായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ഈ എളിയ അൽമായൻ 1996 ഈ സീറോ മലബാർ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത ഏക പ്രതിനിധിയാണ്. അന്ന് സിനഡ് എന്താണ് എന്നും സഭയിൽ സിനഡിനുള്ള പ്രസക്തി എന്താണെന്നും സിനഡ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സഭ നയിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നും സിനഡിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും, പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു റിലീജിയസ് മെൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അഫ്കോഴ്സ് CMIയിലെ പിതാക്കന്മാരുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. MCBSയിൽ നിന്നും കോട്ടേരിയിൽ അച്ഛനും വിൻസെൻസിൽ നിന്നും ആൻ്റണി അച്ഛൻ, 2 അച്ഛന്മാർ. റിലീജിയസ് വിമൻ മരിയന്നാമെന്ന് ഹോളി ഫാമിലി, അന്നത്തെ CRI പ്രസിഡൻറ്റ്, ഒരൽമായൻ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരുന്ന പേര് ഓഡിറ്റർ എന്നൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഓഡിറ്ററേഴ്സായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആരും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയില്ല. 1, പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയില്ല. 2, സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയില്ല. 3, അഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് അലോട്ടഡ് ടോക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ
നമുക്ക് ഡെലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊരു ഡെലിബറേറ്റീവ് ബോഡിയായിട്ട് വത്തിക്കാൻ കണ്ടു. പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്നെ ഒരർത്ഥത്തിലും കോട്ട് ചെയ്യരുത്, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, മിസ്കോട്ട് ചെയ്യരുത്. പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ബിഷപ്പ് സിനഡിൻ്റെ ഡിക്രീസ് വരുന്നത് സിനഡ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതുവരെയുള്ള ഡിക്രീസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിനഡ് ഓഫ് ദ ബിഷപ്സ് എന്നാണ്. പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട്? പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു? പേരിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. നമുക്ക് ദാസൻ്റെ രൂപം ധരിച്ചാൽ പോലുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനയും ഇപ്പോഴത്തെ കുർബാന ഒഴിവാക്കി പോട്ടെ. എനിക്ക് ഒത്തിരി തമാശകൾ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും വേദന തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ബലിപീഠത്തോട്